ان کی رباعیات جو ہیں وہ موضوعات کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم ہیں. ان کی کچھ رباعیات جو ہیں وہ جمالیاتی ہیں، کچھ رباعیات ہیں جو فکری ہیں. اچھا، دوسرے یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اقبال کا اثر، خود جوش صاحب نے یہ کہا اپنے بارے میں اور اکثر ملاقاتوں میں بھی کہا اور لکھا بھی کہ ان پر سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کا اور میر انیس کا تھا. بلکہ جوش صاحب کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ یہی 2 آدمی ہیں جن کا اثر ان کی نظم نگاری پر ہے، اور اقبال کا اثر اس طرح سے ان پر اور ان کی شاعری پر نہیں، یعنی ایک ہمیں بھی تو نظر آتا ہے، ہم بھی تو دیکھتے ہیں صحیح ان کے کہا قاری کی یہ بات ڈاکٹر صاحب، کہ ان یہ کے صحیح یہاں کہا. اثرات کس نہیں، کس مگر ڈاکٹر کے صاحب ہیں، اس میں اور اقبال کا اثر ان کے یہاں واضح طور پر نظر آتا ہے. یعنی فکر کے اعتبار سے مگر جب ایک بات یہ ہے کہ خود جوش صاحب نے 1977 میں اپنا ایک خط جو بھیجا تھا جوش صاحب نے یہاں اقبال صدی کے سلسلے میں، تو اس میں لکھا تھا کہ اقبال آفاقیت چھوڑ کر اسلامیت کی طرف چلے گئے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کیا آفاقیت؟ جوش آفاقیت سے اسلامیت کی طرف نہیں آئے؟ نہیں، مگر یہ بھی ایک ایک گدا سوال کی ہے نا زبان کہ پہ کیا ہے قرآن، واہ کیا شان کبریائی جی حسن عابد ہے، صاحب، جو دہیم و تاج و افسر تھا آج وہ کاسہ گدائی ہے. یہ اسلام کی طرف نہیں مراجعت وہ تو ہے، لیکن جوش صاحب کا یہ فکر ہے نا، میرا تو برائے شعر نہیں، دیکھیے نا، یہ ہمارا کام نہیں، ہے. یہ بحث اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ ہے. ہم اس وقت صرف اقبال کو زیر بحث نہیں لا رہے ہیں. اقبال میں کو تو بات ڈاکٹر یہ ہے سلمان کہ کی بات کوئی سے بھی آگے بڑھا رہا شاعر ہوں. اپنے جو امیجیٹ بزرگ ہوتے ہیں ان کے اور بڑا شاعر جب ہو ان کا اثر، ہاں صحیح تو ہے. اس کا اثر قبول کرنا لازمی ہے. اس کے فارمز کئی ہو سکتے ہیں، صحیح ہے. کچھ براہ راست بالکل یہ صحیح اور ہے. کچھ دوسرے انداز سے. مثلا اقبال نے حالی کی نظمیں، یہاں لاہور میں نظموں کا ایک پورا سلسلہ چلا. اقبال نے غزلیں شروع میں داغ کو دکھائیں اور استاد بنا، اور پھر غزلیں دیکھیں آپ، رنگ میں غزلیں کہیں، لیکن اس کے بعد ان کا مزاج جو ہے اس نے انہیں روک دیا، اور وہ پھر جس قسم کے شاعر بن کے نکلے اقبال. تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اور فرمان صاحب کی اس بات سے، اس میں منفرد اور عظمت کے لفظ سے آپ بحث نہ کریں، لیکن صف اول کے جو ہمارے شعراء ہیں، میر، غالب، اقبال، انیس، جوش، یہ ہمارے صف اول کے شعراء ہاں، ہیں. بس میں یہی ان چاہتا کا تھا نا، نام جو ہے اس وہ وضاحت صف اول میں آئے گا. میں اور چاہتا جوش کی ایک جہت نہیں ہے. ارے کئی دیکھیں، جوش فکر کے اعتبار سے اسلم صاحب نے کہا کوئی بھی شاعر، اقبال بھی، ان معنوں میں فلسفی نہیں ہے جن معنوں میں ارسطو تھا، جن معنوں میں افلاطون تھا، جن معنوں میں ہیگل تھا. یہ ان معنوں میں کوئی، اچھا وہ فلسفی شاعر ہیں، یعنی فلسفیانہ افکار اور فکر کے جو مسائل ہیں اور زندگی کے جو مسائل ہیں، جو گتھیاں ہیں انسانی تاریخ میں رہی ہیں ذہن یہ کی. ہے کہ جوش صاحب نے مجھے عرض خود کرنے اقبال کا- کے مرنے پر یہ لکھا، نہیں، کہا وہ صحیح ہے. کہ کس کے منہ میں اتنے دانت ہوں گے جو اقبال کی عظمت کا انکار کرے گا. نہیں، صحیح. وہ بڑا میں عظیم صرف شاعر عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اور وہ ایک یہ ہے کہ جوش صاحب کے حوالے سے جب ہم فکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس میں محتاط انداز اختیار کرتے ہیں. ہم اس فکر کو اقبال کی فکر سے نہیں، یہ مقابلہ بات نہیں صحیح، کر یہ آپ سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کسی شاعر سے یہ توقع کرنا کہ وہ دیکھیے، تجزیہ نگار خود ہوگا، اقبال کوئی، یہ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے اگر کہنا شروع کیا تو الگ بات ہے، لیکن آپ اس سے الگ ہٹ کے اگر فلسفے کی تاریخ لکھی جائے گی، اقبال کا بحیثیت فلسفی کے کہیں نام نہیں آئے گا. لیکن اس سے اقبال کی عظمت کم نہیں ہوتی. نہیں، وہ تو وہ عظیم شاعر تھے، رہیں گے اور ہمارے وہ ادب. یہ کلیم ہے ہی نہیں اچھا، بھائی تو کسی نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، نا وہ تو ہر ہے. لحاظ سے. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جوش صاحب صرف ایک طریقے سے نہیں، ان کے مختلف زبان و بیان. اب زبان و بیان جو ہے وہ ہمارے ہاں علم بیان کے اندر کتنی صنعتیں کہ خوبیاں، کہ ہمارے ہاں ایک جدید تنقید نگار حضرات نے بعض اعتراض فرمائے ہیں. مثلا یہ ہے کہ انہوں نے اسمیت، نامنلزم اور فعلیت کا ذکر کیا کہ صاحب وہ فعلیت سے، حالانکہ فعلیت سے مفہوم کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن جوش کے ہاں آپ دیکھیے، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ اس میں دکھائیں کہ فعل کہاں ہے. زندگی کے بارے میں سب نے ہستی فریب ہے، یہ ہے وہ ہے، اب جوش کہتے ہیں زندگی باگیسری، سارنگ، دیپک سوہنی، بت تراشی، رقص، موسیقی، خطابت، شاعری، پنکھڑی، تتلی، سنوبر، روپ، نثری، چاندنی، لاجوردی، شربتی،
धानी, गुलाबी, चंपई। अच्छा, अब ये सिर्फ अल्फाज का जमा कर देना नहीं है, माफ कीजिएगा। पहले मिसरे में राग इसके रानियों शेड्स का हैं, जिक्र इतने है, शेड्स हैं इसमें। नहीं, पहले मिसरे में राग रानियों का जिक्र है, दूसरे में फनून लतीफ़ा का तस्करा है, तीसरे में फितरत से मुस्तार इस्तिआरे उसने लिए हैं, और चौथे में रंगों के जरिए से। अब जिंदगी जो हम रंग है, इससे ज़्यादा इकबाल ने भी कहा है, क्या खूबसूरत उनका शेर है, दमादम, हाँ, जिंदगी लतीफ जिंदगी है, हम रवा हरदम रवा है, कभी जहाँ और कभी हाँ, तस्लीम जहाँ, लेकिन वो शख्सियत अलग है। हम दवा वो दूसरी तरह टैकल कर रहे हैं जिंदगी के मसले को, ये जो है वो दूसरी तरह टैकल कर रहे हैं जिंदगी के। नहीं हसन आबिद साहब, मेरी अर्ज तो ये थी ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सिर्फ, अच्छा आप सिर्फ मौज़ूआत ले लीजिए, कोई उर्दू का शायर आप बताइए, कुछ अगर आ सकते हैं तो वो नज़ीर के हैं मौज़ूआत। जोश के इतने नहीं, मौज़ूआत वो हैं, मेरी अर्ज यही है। और जोश अपने अहद के नक़ाद हैं। वो तो जोश उन्होंने कहा। पैगंबराना रोल है जोश का। जोश एक उर्दू दुनिया में जो हलचल उन्होंने मचाई, हुकूमत वक्त की लिस्टों में उनका नाम, उनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं, उनकी तलाश है। हम देखिए तो असल मेरा में कहने का जोश मतलब ये है शनासी कि में ये ये एक बात है कि ऐसा खुद आदमी जोश है। साहब ने शायरी के बारे में ये कहा कि हयात की मुसव्वरी और अपने अहद की तारीख नवीसी है। ये जोश साहब का अपना व्यू पॉइंट है। सही कहा। कि जोश साहब की शायरी पर एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि जिस फ़िक्र को आप बयान कर रहे हैं, जोश साहब की फ़िक्र जो है वो जज्बात से मगलूब फ़िक्र कहलाती है, जो कि इकबाल के यहाँ जज्बात का इतना गलबा नहीं है। जोश साहब की सारी नज़में, अभी जो आपने मिसरे सुनाए, इसके अलावा भी कि जज्बात का एक बहुत ज़्यादा गलबा नज़र आता है। वो जो गहराई और गहराई है मानवियत की, क्या वो कम नहीं हो जाती जोश साहब की? नहीं, इस गहराई और गिराई को देखना चाहते हैं। असल में जोश साहब का एक शेर है, मैं कसरत ज़हूर से नादीदनी हूँ आज, सही। मैं कसरत वजूद से नाफरीदा हूँ। अब ये जो कसरत ज़हूर और शिद्दत वजूद है, देखिए ना, जोश साहब के यहाँ ज़ाहिर है कि एक जागीरदाराना निज़ाम की परवरिश है उनकी तबीयत में, एक ज़िद है, एक जज्बाती रवैये हैं, वो आएंगे शायरी में, वो बिल्कुल उनके हर अमल में आएंगे, आना चाहिए। आना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो वो अपने आप से और अपने फन से बिल्कुल वफादारी और नहीं जहाँ बनेगी। तक बात यह है कि आप किसी गहराई और गिराई को देखना चाहते हैं तो इतना मुहित है, उनकी जमालियात इतनी मुहित हो जाती है तशबीह और इस्तिआरों पर कि हम बीच में से कोई मंतकी जवाब ढूंढने के काबिल नहीं रहते। अब क्या नाम है, इकबाल की नज़्म शिकवा जवाब शिकवा पढ़ लीजिए, उसके बंद देखें, नहीं, जज्बे का बहाव कुछ कम है उसमें। बहाव है, गलबा अच्छा। नहीं है। जहां मानी पर जज्बा गालिब आ जाए। कलीमुद्दीन नहीं, अहमद ने तो एक अजीब फिक्रा लिखा, उन्होंने कहा जोश साहब क्या रेटोरिक्स हैं। उन्हें तो अपने बाप देखिए, के अलावा कोई शायरी नजर नहीं उन्होंने आया। कहा- आप उनकी गुफ्तगू कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि खिताबत जो है, यानी खिताबत की शायरी में एक जगह है, रेटोरिक्स की एक जगह है, जज्बात की भी शायरी में एक जगह है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो शायराना हुदूद से बाहर ना तो खिताबत जानी चाहिए। तो यानी मतलब ये हुआ कि जब शायर शेर कहे तो हम उसके सामने एक बोर्ड लिख कर लगा दें Do's कि and देखो don'ts। भाई, ये मत करना, ये बात तुम्हारी शायरी इन हुदूद से बाहर नहीं जाना चाहिए। शायर अपनी मर्जी का बादशाह तो वो है, अपने जैसा तख्लीकी चाहेगा, तजुर्बे जैसा का महसूस पाबंद है, करेगा वो लिखेगा। लेकिन जब वो- अपने माहौल के मुताबिक लिखेगा, अपने हालात के मुताबिक लेकिन लिखेगा, जब वो अपने फनकार- मिजाज के मुताबिक लिखेगा। आप उससे ये मुतालबा क्यों करते नहीं, हैं हम कि किसी साहब से- तुम ऐसा लिखो है? हम रागिब साहब से ये क्यों नहीं हम कहते कि किसी आप से- रुबाई इस तरह कहिए? हम किसी से कोई मुतालबा नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि जब एक तख्लीक़कार अपना फनपारा मुकम्मल कर लेता है तो वो सोसाइटी की मीरास हो जाती है। तो ठीक है, उसके सोसाइटी बाद उसे हमारा ये जांचे इख्तियार है और कि हम परखे। उस पर बात करें। हाँ, करें। हम कोई हिदायत जारी नहीं करते। तो ये इस तरह की बातें और तकरार लफ्जी का भी एक एतराज़ है कि इतने ज़्यादा मुरादिफात हैं और अल्फाज की तकरार बहुत ज़्यादा। देखिए मैं एक अच्छा, बात, अगर एक एक मिनट। शायर को जबान पर गैर मामूली कुदरत हासिल है, ना। और एक बात यहाँ मैं जोर देकर कहूँगा, बहुत बड़ी गलत फहमी है, किसी ज़बान में मुतरादिफात नहीं होते, हर लफ्ज़ के अपने माने होते हैं, जो उसके मुतरादिफ से वो माने वाज़े नहीं होते। आप अपनी ज़बान पर गौर करके देख लें, हज़ारों अल्फाज हैं, बज़ाहिर मालूम होगा कि ये बैठे हुए हैं ज़बान के एक बड़े शायर कि ये इसका मुतरादिफ है, होता नहीं है। और जो बड़ा शायर होता है वो अल्फाज के जो मुतरादिफात इस्तेमाल करता है वो उसी सलीक़े के साथ इस्तेमाल करता है। अभी जो बंद पढ़ा जी। हमारे हसन आबिद साहब ने, उससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो।